تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ لے گی، اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے اور وہ آرڈر غلط نہیں۔ اچھا، میں یوٹیوب پہ نا بیان کے نیچے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں لوگوں کے۔ عموماً میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہو، اور یہ ہر وقت سوچو اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا، کوئی میرے مرنے کے بعد کوئی جھگڑا تو نہیں کھڑا ہو جائے گا، کوئی ایسے میں نے کوئی فائلیں ہوں پلاٹ کی، مکان کی، جن میں کوئی میرے گھر والے کنفیوز ہو جائیں یا ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہے بھی یا نہیں ہے، اسٹیٹ ایجنٹ ہی کھا گیا وہ فائلیں ہیں بھائی، اس کو پتا چلا جی وہ بندہ جس نے پلاٹ خریدا تھا وہ تو مر گیا، اس کو کیا پتا کسی کو، تو آپ کے بچوں کا حق بھی ضائع ہو سکتا ہے، آپ نے کسی کا حق لیا ہوا ہے مر گئے تو وہ اس کا حق ضائع ہو سکتا ہے۔ تو ہر وقت اس کے لیے تیار رہو کہ اگر میں ابھی مر گیا تو کیا ہوگا، وصیت نامہ لکھو۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو اور وہ اس کو 3 دن تک نہ لکھے۔ 3 دن مہلت دی ہے کہ چلو کوئی بھول بھی جاتا ہے انسان، یا یہ کہ کوئی ایسا سفر میں ہے، راستے میں ہے، پہلے زمانے میں تو لکھنے کے لیے نا قلم اور کاغذ بڑی مشکل سے ملتا تھا، اب تو میں سمجھتا ہوں وہ 3 دن کا عذر بھی ختم ہو گیا، اب تو ہر آدمی کے پاس ڈائری ہے، موبائل میں سیو کر لیتے ہیں لوگ چیزیں۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ میرے مالی معاملات لکھے ہوئے نہ ہو، ایک رات بھی ایسے نہیں گزری، ہر وقت ان کے پاس ایک تحریر موجود رہتی تھی کہ کتنے پیسے کس سے لینے ہیں اور کتنے کس کو دینے ہیں۔ تو میں نے یہ بیان کیا کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے، پھر ہم بڑا ویژن تو بنا ہی نہیں سکتے، لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ تو ہم بنا سکتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ اگر کچھ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو کم از کم 4 سال تو MBBS کرنا پڑے گا، 2 سال ہاؤس جاب، پھر کسی خاص فیلڈ میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو کسی خاص سبجیکٹ میں، اس میں الگ ٹائم لگے گا، پھر ہوتے ہوتے آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو یہ ویژن تو گیا تیل لینے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ کو تو ہر وقت خطرہ ہے کہ آج مر گیا تو یہ 4 سال تو گئے، اگر میں نے ایڈمیشن لے لیا تو ہو سکتا ہے پہلے سال مفتی صاحب نے تو ہر وقت تیار رہو، تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہم کچھ کر سکتے ہی نہیں، موت کے خوف سے تو ہر وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اچھا ہوا میں نے کمنٹ پڑھ لیے، یہ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ویژن بنائیں بھلے 90 سال کا، سمجھتے ہو، اسے ایک بڑے ویژن کے ساتھ اٹیچ کر دیں، جس کو انگلش میں الٹیمیٹ ویژن کہتے ہیں، وہ ہے آخرت، وہ ہے اللہ کی رضا۔ آپ ڈاکٹر بنے کس کے لیے بھائی؟ بولنے پہ پابندی لگائیے، اللہ کے لیے، کیوں وہی اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر جنت میں جائیں گے؟ آپ کو سوال پیدا دماغ میں آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بن کے اللہ راضی ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ لوگوں ڈاکٹر بنو، ڈاکٹروں کو زیادہ اونچی جنت ملے گی اور مریضوں کو ہے بھائی کم درجے کی؟ تو بہت سے ڈاکٹر کہتے ہیں ہم کیوں بنے ڈاکٹر، یعنی قرآن حدیث میں، تو لہذا وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے پیسے کمانے کے لیے، نام کے لیے۔ تو ڈاکٹر بننے کی بڑی فضیلت ہے، اگر آپ وہ چشمہ لگا کے دیکھو جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، کبھی جزیات کے ضمن میں، کبھی ویسے ہی اصول بھی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کی نظر میں ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا ہر وہ کام جو انسان کی جان بچانے کے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ نبی نے فرمایا نا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا کے اس کی جان بچا لی تھی، حدیث میں ہے نا، اللہ نے بخش دیا اس کو۔ تو ایک پیاسے کتے کی جان بچانے پر اللہ بخشے گا، تو انسانوں کی جان بچانا کوئی کم درجے کی نیکی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دے بھائی۔ تو ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ اس حدیث میں داخل ہے۔ تو آپ MBBS کریں، آپ ایک ویژن بنائیں، پہلا یہ ویژن تو بڑا ٹائٹ ہونا چاہیے خاندانی، اس میں آپ یہ کہیں کہ میں کتنے سال تک زندہ رہ سکتا ہوں، چانس کتنا ہے، امید کتنی کی جا سکتی ہے، لکھ لیں بھائی 80 سال، لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی؟ بولو، آپ ڈائری لے کے لکھیں کہ میرا خیال ہے میں 80 سال تک اگر کوشش اسباب کی دنیا میں کوشش کروں تو زندہ بول دے کیوں نہیں رہ سکتا، تو میں نے 80 سال تک تو کا ویژن بنانا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ کی رضا،
नहीं आ रही। 80 साल के बाद जब मैं मरूंगा तो ऐसा कोई खानदानी काम करके जाऊं कि अल्लाह कहे कि जबरदस्त हो गया भाई, काम तूने खानदानी किया है, खुश करके आ गया मुझे। तो अब उस 80 साल में मुझे इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर भी बनना है, फिर फला शोबे में इंसानियत को खिदमत की ज्यादा जरूरत है, फला शोबे में जरूरत नहीं है, पैसा है, फला में जरूरत भी है और पैसा भी है, दूसरे शोबे में तो तरजीह किसको देगा? अबे दूसरे को देगा ना, क्योंकि असल मकसद क्या है? अल्लाह की रिजा। तो हर वो चीज जो अल्लाह की रिजा से मैच कर रही होगी ना, उसको इख्तियार करेगा। जो नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी की भी चले जरूरत होती है, लेकिन बाज लोग जो फिल्मी एक्टर होते हैं ना, उन पे डिस्टेम्पर का काम करते हैं। ये कोई बड़ा विजन है? अरे आपने विजन बनाया कि मैं अल्लाह को राजी करूंगा, तो अब मैंने ब्यूटी पार्लर खोलना है खानदानी किस्म का, उसमें क्या होगा, दूल्हा तैयार करूंगा, तो ब्यूटी मैं बल्कि इससे भी ज्यादा दुल्हन तैयार करूंगा। ऐसे भी है मर्द क्या कर रहे हैं, इससे अल्लाह राजी हो जाएगा है भाई। तो जब असल बड़ा विजन होता है ना, अल्लाह को राजी करके खानदानी जन्नत कमानी है, तो फिर इंसान इस किस्म के पेशों को इख्तियार नहीं करता। कहते भाई ये पैसा ही मकसद थोड़ी है, पहला पैसा भी होगा लेकिन पहले असल क्या है? अल्लाह, और पैसा भी उसी का एक हिस्सा है। पैसे से बहुत कुछ कर सकता है इंसान, तो वो भी अल्लाह को राजी करने के अंदर दाखिल है। तो आपने खानदानी किस्म का विजन बना लिया, भाई ये घड़ी सही है ना, हाँ 1 5 हो रहे हैं 2 5, खानदानी किस्म का विजन। उसमें आपने क्या सोच रहे हैं, इंजीनियर भी बन सकते हो आप डॉक्टर पायलट बन सकते हो। बोलो यार मैं भी अभिनंदन को उतारूंगा, वो बड़ा खानदानी काम हो गया था यार, वो चाय पिला के भेजा है, वो मजा आ गया, हटो बच्चों हो गया, पूरी कौम का सर फखर से बुलंद हो गया, अल्लाह भी राजी, मखलूक भी राजी। क्या ख्याल है भाई? वो है ना, शायर ने क्या कहा है, आज़ु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन खैरु जलीसिन फिज ज़मानी किताबू। शायर ने कहा है, ये जो आजकल लड़के दुल्हनों को तैयार कर रहे हैं, मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था, मुझे पिछले हफ्ते पता चला कि मर्दों ने ब्यूटी पार्लर खोले हुए हैं, लड़कियों को खुद अपने मुबारक हाथों से तैयार करते हैं। तो इससे फितना फैल रहा है। मैंने कहा फितना तो नहीं फैल रहा, क्योंकि ये भी थोड़े दिनों में क्या बन जाते हैं, लेडीज टाइप की चीजें बन जाते हैं। लेकिन मैंने कहा यार ये काम गलत हो रहा है। मुतनब्बी का शेर सुनाऊंगा ताकि मर्द की गैरत जागे कि आप पे क्या चीजें अच्छी लगती हैं। शायर ने कहा है, आज़ु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन, सबसे ज्यादा इज्जत वाला मकाम मर्द के लिए तैरते हुए घोड़े की पुश्त है। आदमी सबसे अच्छा कहां लगता है? तेज रफ्तार घोड़ा, उसकी पुश्त। उस जमाने में घोड़े थे, आज जेट तैयारे हैं, आज क्या है भाई? तो मर्द के लिए सबसे ज्यादा इज्जत वाला मकाम क्या है? तैरते हुए जहाज की पुश्त, और सामने अभिनंदन, मुकाबला। क्या ख्याल? और टमाटर बंद करने की धमकियां मिल रही हो, क्या सिचुएशन होगी? मैं बार बार कहता हूं, हमें इंडिया के लोगों से दुश्मनी नहीं है। मेरे तो सबसे ज्यादा लिसनर ही इंडिया में, अभी हमने तफसीर क्लास का रिकॉर्डिंग करवाई ना, तो माशाल्लाह जो इंडियन मुसलमान है, सबसे अच्छे रिजल्ट इम्तिहान जब लिया उनके आए हैं। हमारा जो हदफ इंडिया नहीं है, या इंडिया के लोग या वहां के हिंदू नहीं, हमारा हदफ इंडिया की गवर्नमेंट है, जो गलत पॉलिसियां बना के अपने मुल्क को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। टमाटर बंद करने की धमकियां। जिस कौम के टोमेटो केचप में टमाटर न डलता हो, उसको टमाटर बंद करके क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं यार। तो सबसे ज्यादा पहले बच्चे क्या करते थे, हमें भी याद है PF बेस मसरूर में वो जो एक वो पाक फजाइया के जो है ना वो जहाजों की नुमाइश होती थी 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, तो हम भी जाया करते थे। तो हमें भी दिल चाहता था क्या बने, पायलट बने। हमने वो बचपन में पायलट की वो जहाजों में बैठ के तस्वीरें खिंचवाई। ये बच्चों के शौक हुआ करते थे। बच्चों के शौक भी क्या हो रहे हैं, चेंज। हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाले बनते चले जा रहे हैं। और उनका भी जाहिर है, जब ये ब्यूटी पार्लर देखेंगे कि दुल्हन को वो कर रहा है, तो उसका भी यही दिल करेगा, अब्बू मैं बड़े होकर क्या करूंगा, हैं ब्यूटी पार्लर खोलूं। फितरती का बेड़ा गर्क कर दिया कि नहीं कर दिया? तो मुतनब्बी कहता है, आज़ु मकामिन फिद्दुना सरजु साबिहिन, सबसे बेहतर मकाम मर्द के लिए क्या है, तैरते हुए घोड़े की पुश्त। व खैरु जलीसिन फिज ज़मानी किताब, बेहतरीन हमनशी किताब है। आज गर्लफ्रेंड बन चुकी है बेहतरीन हमनशी, हर वक्त घुसा रहेगा। शादियों में भी जाते हैं तो लेडीज डिपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, घटिया हरकत। सबसे बेहतरीन हमनशी क्या है? और जिसको किताब का चस्का लग जाए वो कभी बोर नहीं होता। अच्छा लगता है ना, आदमी बैठा हुआ है भाई, चश्मा कभी यूं कर रहा है कभी यूं कर रहा है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन आजकल लोगों को कायद आजम के मजार पे बैठे हुए जोड़े अच्छे लग रहे हैं।
वो उधर डेट मार रहा है, उसके साथ मुंह काला कर रहा है, वो उसको आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा मैं, ये कर दूंगा। अबे भाई तू आदमी है, अल्लाह के बंदे, तू पजामा नहीं है, आदमी बन। जब तू आदमी बनेगा ये औरतें खुद तेरे पीछे भागेंगी। तुझे आसमान से तोड़े तारे तोड़ने की और इन डायलॉग की जरूरत, औरत तो चाहती आदमी चाहिए मुझे। ये तो खुद कम वक्त जनाने में घुसा रहता है हर वक्त खुद। वो मैं एक आर्मी के ऑफिसर हैं लाहौर में, एथलीट है ना, बड़ी एक्सरसाइज करते हैं वो, मेरी बड़ी गपशप। मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वो अपनी ड्यूटी पर थे, बड़े हैंडसम माशाल्लाह, बड़ी फिटफाट। तो एक जल्दी से एक लड़की भागती हुई आई, उनके साथ खड़े होकर सेल्फी लेके भाग गई। मुझे कहने लगे यार ये जबरदस्ती की सेल्फी ले ली, अब मेरी घरवाली ने अगर तस्वीर देख ली कहीं फेसबुक पे तो मेरी शामत आएगी। कह रहे यार ये हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने उनसे मिजाह किया, अल्लाह की कसम ये मिजाह ही है, इसको सीरियस ना लेना। मैंने कहा आपके साथ प्रॉब्लम भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम भी क्या होती है, बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो आजकल अच्छी है नहीं, ये लोग तमाशा बना लेते हैं। मौलवी साहब कैसी भी मजाक को भाई मजाक समझा करो, बताना पड़ता है मजाक करके कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अंदाजा लगाओ यार मेंटल अप्रोच कहां तक चली गई है। तो मैंने उनसे मजाक किया, मैंने कहा बड़ी खानदानी किस्म की प्रॉब्लम्स, सब नौजवान चाहते हैं कि हम सबके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो तैरते हुए घोड़े की जो पुश्त है ना, और फाइटर तैयारे का क्या कहते हैं उसको यार, कॉकपिट जो है ना फाइटर तैयारे का, ये मर्द के लिए सबसे इज्जत वाला मकाम है। और शायर ने कहा मिकर्रिन मिफर्रिन मुकबिलिन मुदबिरिन मान कजुलमूद सखरिन हत्ता हुस्सैल मिन आलू। या मिन अली भी है एक, कि क्या खानदानी बात की। कह रहा है मेरा जो घोड़ा है ना जिस पे बैठ के मैं लड़ता हूं, मिकर्रिन मिफर्रिन, पलटता है ऐसे, जैसे नहीं ऐसे घूम जाता है दौड़ता हुआ। सुस घोड़ा तो दौड़ता नहीं है, दौड़ता है तो मुड़ता नहीं है ना। कह रहा है कि ऐसा स्पीड में दौड़ता है और ऐसे पलटता है। मिफर्रिन, स्पीड बहुत तेज है। मुकबिलिन मुदबिरिन मान, सामने भी हमला और पीछे पलटना, ये दोनों काम एक टाइम पे करता है, टाइम नहीं लेता इसमें, एक ही टाइम पे सामने भी हमला करेगा और पीछे पलट के घूमेगा भी। आगे कहता है कजुलमोद सखरिन, क्या स्टाइल है भाई शायर का। पहली की शायरी भी बड़ी खानदानी थी। कह रहे जैसे चट्टान के ऊपर कोई बहुत बड़ा पहाड़ जब लुढ़कता है ना, क्या खौफनाक मंजर, ऐसे ही मेरे घोड़े का हमला होता है दुश्मन के ऊपर। जैसे चट्टान के ऊपर से एक खौफनाक पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है, जिसको सैलाबी पानी ने धकेल दिया हो, उसे किसी का बाप भी रोक सकता है। तो ये स्टाइल हुआ करते थे आदमियों के। अब किस पे फख्र कर रहे हैं, मेरा ब्यूटी पार्लर है भाई, मैंने रोजाना इतनी दुल्हनें क्या करता हूं मैं, तैयार हो। और वही स्टाइल मर्दों के, आप बाल देख लें, उनके फैशन देख लें, कपड़े देख लें, भाई पता नहीं क्या कर रहे हो यार तुम। तो वो अच्छी चीजें नहीं है ये। बात कहां से कहां चली गई यार, जल्दी से बार बार समेट के वापस आ रहा हूं मैं। तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल, हाँ मैं ये कह रहा था कि जब मरना ही है तो लंबे लंबे विजन बनाने की क्या जरूरत। तो भाई वो इसलिए जरूरत है कि आप ये फर्ज कर लें कि मैं 80 साल तक जिंदा रहूंगा, तो मैंने इतने अरसे में अल्लाह को राजी कैसे कर सकता हूं, क्या बड़े काम कर सकता हूं। मैं पायलट बन सकता हूं, मैं मुजाहिद बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं ताजर बन सकता हूं, कुछ भी बन सकता हूं मैं। उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो उसमें पहला फायदा होगा, कोई ऐसा पेशा इख्तियार नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह की रिजा ना हो, क्योंकि आपका असल हदफ क्या है, अल्लाह को राजी करना। आप बड़े से बड़ा विजन बनाने की कोशिश करोगे। दूसरा, फिर आप ये भी कोशिश करोगे कि 80 साल तक मैं जिंदा रहूं भी, लिहाजा हर वो काम जो मेरी मौत का सबब बन सकता है, उन कामों से क्या करना है, इज्तिनाब। क्योंकि सिर्फ नीयत काफी नहीं है, उसके लिए अमल भी जरूरी। आप सुबह एक्सरसाइज भी करोगे, आप खुराक पे भी तवज्जो दोगे कि भाई ये 6-6, 4-4, 8-8 पराठे जो मैं खा रहा हूं, ये मेरे विजन से मैच करते हैं भाई। मैंने तो लंबी उम्र, हदीस में आता है मुसलमान के लिए लंबी उम्र नेमत है, क्योंकि वो लंबी उम्र में जितनी नेकियां कर सकता है, दूसरा छोटी उम्र में उतने काम नहीं कर सकता। तो फिर आप जिंदा रहने की कोशिश, सेहतमंद रहने की भी कोशिश करोगे, क्योंकि नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा, बोलो ना यार, महबूब है, क्योंकि ताकतवर ज्यादा काम कर सकता है। तो हर वो चीज जो आपके विजन में रुकावट बनेगी, आप उसको साइड पे लगा दोगे। जिस दिन ये विजन बनाया अगले दिन मर गए, अल्लाह के यहाँ आप अपने विजन में क्या हो गए, कामयाब। मर तो फिर भी जरूरी थोड़ी आपके सोचने से थोड़ी 80 साल जिंदा रहोगे। आपने सोच लिया, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू, उस ट्रैक पर आ गए। आने में आपको देर हो सकती है, अल्लाह के यहाँ आप कामयाब लोगों की फहरिस्त में दाखिल हो गए।
نبی نے تو فرمایا کہ ایک شخص کے پاس دولت ہے، وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی ایسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الاجر سواء، اجر میں دونوں برابر، وہ فری پھوکڑ میں مل گیا اس کو اجر۔ اس لیے مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے کہ اتنا لمبا ویژن بنایا تھا، کل کوئی ٹرک والا تھوڑی کسی کے ویژن دیکھتا ہے۔ ابے بھائی ٹرک اڈے سے جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرالر جو نکلتے ہیں بڑے بڑے، وہ اتنے لمبے لمبے کنٹینر، وہ تھوڑی دیکھتے ہیں 80 سال کا ویژن بنا کے یہ بندہ بائک پہ جا رہا ہے اور اس کے ابھی بڑے بڑے پلان ہیں اور یہ ابھی ڈاکٹر بنے گا، پھر انسان، وہ تو اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا۔ اس کے پہیے کے نیچے کہیں اللہ نہ کرے کوئی بندہ آ گیا تو جنازہ بھی نہیں ملتا، پھر گھر والے ساری زندگی تلاشی کرتے رہتے وہ بندہ گیا کہاں، اتنے بڑے بڑے ٹائر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے نیت پہ اجر ملے گا نا، انما الاعمال بالنیات، حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار نیت پر، وانما لامرئ ما نوى، جس چیز کی نیت کرو گے وہ ملے گا تمہیں۔ اور اگر آپ کا ارادہ ہوا کہ میں ایکٹر بنوں گا، میں گلوکار بنوں گا، میں سنگر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، نہیں بنے مر گئے تو اللہ کے ہاں شمار کس میں ہوگا؟ اللہ کہے گا گلوکاروں کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے کہا میں جناب ہیروئن ایکسپورٹ کروں گا بڑا ہو کر، میں ڈرگز مافیا کا کیا بنوں گا، سردار بنوں گا میں، تو بھی ایک پڑیا بھی دائیں سے بائیں نہیں کی اور مر گئے تو اللہ آپ کو کن چرزیوں کے ساتھ ہی بٹھائے گا قیامت کے دن؟ تو وہ وہاں جا کے بیٹھ، آرام سے بھائی آرام سے بیٹا، اللہ کہے گا وہاں جا کے بیٹھ جا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب واقعی ابھی مر جائیں گے لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیار ہر وقت رہنا ہے، ویژن بڑے بڑے بنانے، کیونکہ بڑے ویژن بنا کے اگر آپ اس تک نہیں بھی پہنچے تو اللہ کی نظر میں، کیونکہ اصل مقصد جب اللہ کی رضا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی، ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گرنے سے مطلب ہے ہی نہیں، ہمیں تو آم کھانے سے مطلب ہے کہ بھائی جب اللہ ثواب دے رہے ہیں تو کل تک زندہ رہے نہ رہے، اس تک پہنچے نہیں پہنچے ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے نا، تیمم کروایا ایک صاحب کو، نماز پڑھا، انہوں نے کہا میرا دل نہیں لگ رہا تیمم سے، وہ تو وضو میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کو اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، جب اللہ تیمم میں نماز قبول کر رہا ہے تو آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے؟ تو اس لیے تیار 24 گھنٹے ہر وقت، آج بھی مر سکتا ہوں، کل بھی مر سکتا ہوں، پرسوں بھی مر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اب لمبے لمبے جو پروجیکٹ آپ گھر بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ اگر اس ویژن سے میچ کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نا، اور اگر اس سے میچ نہیں کر رہے تو بھائی ہر وہ چیز جو ہمیں آخرت تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے ہم نے اس کو سائڈ سے ہٹا دینا۔ پھر اگر آپ اس نیت سے ڈاکٹر بنو گے نا تو پھر آپ پیشنٹ کو دوا جو لکھ کے دو گے اس کمپنی کی دوا لکھ کے دو گے کہ جو کمپنی سستے میں دوا دے رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کرو گے کہ یہی فارمولا فلاں کمپنی کا ہے، یہ فلاں، لیکن فلاں کمپنی کی طرف سے مجھے چونکہ پچھلے ہفتے گفٹ بہت زیادہ ملے ہیں تو میں انہی کی دوا نسخے پہ لکھ کے دوں گا۔ پھر آپ یہ کام، کیونکہ ڈاکٹر بننے سے آپ کا مقصد اصل کیا تھا، اللہ کی رضا، تو یہ چیز اللہ کی رضا میں رکاوٹ بن رہی کہ نہیں بن رہی؟ بولو نا بھائی، بن رہی ہے۔ اللہ کہے گا کہ تو نے مریضوں کے ساتھ، تو نے خدمت کے لیے کلینک کھولی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ آپ کا حق بنتا ہے، خدمت کے ساتھ پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے وقوف تو نہیں بنایا جا سکتا نا خدمت کے ساتھ۔ وہ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے، آپ نے رپورٹ لکھ کے، ٹیسٹ لکھ کے دیا، وہ فلاں لیبارٹری سے کرواؤ، پیشنٹ سمجھ رہا ہے فلاں کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے، حالانکہ آپ کا کھانچہ وہاں کھلا ہوا ہے اس لیے لکھ کے دیا ہے۔ تو یہ چیز اس ویژن تک پہنچنے میں کیا بن رہی ہے، رکاوٹ، اس کو سائڈ پہ لگا دو گے آپ۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی عزت والے طریقے سے پیسے کماتا ہے نا، اس کے پاس پیسہ بھی زیادہ آتا ہے، عزت بھی آتی ہے۔ جو گھٹیا طریقے سے کماتا ہے، وقتی طور پر کھینچتا ہے، پیسے سے بھی جاتا ہے اور عزت تو ویسے ہی ختم ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے عزت دار لوگ دیکھے ہیں، باقی بڑی عزت ہے، کبھی گھٹیا طریقے سے 5 روپے بھی ہتھیانے کی کوشش نہیں کی، تو دولت بھی ان کے قدموں میں آ کے گری ہے، دولت بھی ان کے پاس آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی اس کال کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ جب ہر وقت ہی مرنا ہے تو پھر تو شادی کا پلان بھی نہیں بنانا چاہیے نا بھائی۔ مر گئے اگر پہلی رات میں سے پہلے ہی تو بیوی بیوہ ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ دلہن کہے گی میں مر گئی تو میرا میاں کیا ہو جائے گا، تو یہ تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی۔ یہی سوچو انشاءاللہ نہیں مریں گے، لیکن ذہنی طور پہ تیار رہو کہ مر گئے تو ہوگا کیا۔ گھبرا گئے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ہی بتا رہے ہیں یہاں پہ، اور کیا کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی، ایک تو
بیان میں پتہ نہیں کیا بات آئی تھی, دماغ سے نکل گئی. خیر, مفتی صاحب آپ نے اپنے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ میزان بینک اور اسلامک بینک دونوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز ہے. یہ کس طرح جائز ہے تفصیل کے ساتھ بتا دیں. بہت تفصیل کے ساتھ کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس لیے جائز ہے کہ بینک آپ سے سودی ایگریمنٹ نہیں کرتا. بینک دو قسم کے ایگریمنٹ کرتا ہے, یا تو مشارکہ یا مضاربہ, شرکت کی بیس پہ یا مضاربت کی بیس پہ. شرکت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پروفٹ ہو ایک خاص پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے. مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کی ہے اور بینک ایک مضارب کے طور پر ہے. پیسہ آپ کا ہوگا, محنت کون کرے گا؟ بینک. اس پیسے سے آگے بزنس کرے گا, اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس میں چند پرسنٹ بینک خود رکھے گا, باقی سارا آپ کو دے دے گا. اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ مل رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حساب سال کے آخر میں کیا جائے اور ہر مہینے ایک متعین اماؤنٹ دے دیا جائے, اور وہ متعین اماؤنٹ کائبور سے اس کو لاحق کر دیتے ہیں. کراچی انٹر بینک آفر کیا ہے, وہ ہر بینک کا کوئی ریٹ ہوتا ہے نا, بینکوں کا جو سود کا ریٹ ہوتا ہے, تو وہ سود نہیں, لیکن وہ پرسنٹیج اتنی لگاتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہی جائز پروفٹ ملے جتنا بینکوں کو سود مل رہا ہے. اس کو کائبور کہتے ہیں, کس کا مخفف ہے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سودی کاروبار ہو رہا ہے, تو سودی نہیں ہے. اچھا بھائی, دوسری بات, مفتی صاحب کیا میں آپ کی ویڈیو اپنے چینل پہ شیئر کر سکتا ہوں؟ محمد کامران. یار یہ سوال بہت زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اس ہفتے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے کمپلینس کی ہیں کہ ہم جب آپ کی ویڈیو استعمال کرتے ہیں تو کمپلین آنا, یعنی وہ اسٹرائک آنا شروع ہو گئی ہے. میں نے جب ایڈمن سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کو اسٹرائک دے دے کے بند کریں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پھیلائے. تو جتنے پہلے تو ہم نے محدود چینلوں کو اجازت دی تھی, ایک آدھی چینل تھا. اب تو ہم نے جب سب کو اجازت دے دی تو لوگ چیخ رہے ہیں, یعنی جب سب کو اجازت دے دی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم پہ پابندی لگا دی. تو میں معلومات حاصل کرتا ہوں تو کہتے ہیں پابندی نہیں لگائی, ہم نے سب کو پرمیشن دے دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہماری ویڈیوز تمام یوٹیوب چینل استعمال کر سکتے ہیں. پہلے پابندی کیوں لگائی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلط استعمال بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا. فحش تصاویر, پھر کٹنگ کر کے ایک ریکارڈ لگانا شروع کر دیا تھا. اب چونکہ چینل مکمل کنٹرول میں, ہمارے لیے اسٹرائک دینا بہت آسان ہو گیا ہے. کچھ ایسے ٹیکنیکل کام کیے ہیں ایڈمن نے, اللہ جزائے خیر دے. اب جو ہے کوئی بھی غلط یوز کرے گا تو اس کے چینل کو اڑانا ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے؟ آسان. تو اس لیے اب ہم نے سب کو پرمیشن دے دی ہے. تمیز سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے گا, اچھا لیسن جائے گا لوگوں کو, تھمبنیل بھی کوئی الٹا سیدھا بےہودہ نہیں لگائے گا, چلائے بھائی. اور پیسے کمانے کی بھی اجازت دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی مونیٹائز کر کے پیسے بھی کماتا ہے تو وہ بھی کماتا رہے. البتہ اتنی بات ہے کہ مونیٹائزیشن میں کچھ فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ شراب کا اور یہ حرام چیزوں کا ایڈ نہ چلے. وہ فلٹر تو ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے نا, اس میں ناجائز شراب کے ایڈ چلانا. یا اور پھر دوسری بات, لیپ ٹاپ پہ جو سرچنگ ہوتی ہے, تو جو سرچنگ کرتے ہیں ان کے بھی پھر اسی قسم کے ایڈ آتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی ناجائز ہے لیپ ٹاپ پہ ایسی چیزیں دیکھیں. تو خیر, تو ہماری طرف سے اجازت ہے. البتہ اس سلسلے میں کچھ جو ہے وہ اس کو بے لگام نہیں رکھا, کچھ تاکہ کنٹرول میں رہے, کیونکہ میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں. میں اگر ان چینل کی پیچیدگیوں میں اور انہیں سن لگ گیا تو میرا جو کام میں کر رہا ہوں وہ چلا جائے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش, یہ خواہش, یہ خواہش, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, اللہ کے سچے پیغمبر, وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا. فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, آ رہی ہے, مل بھی رہی ہے, لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس بات کی ٹینشن, یار یہ ختم نہ ہو جائے, یار یہ چھن نہ جائے, یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں, کہتے ہیں ایک لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس, مگر دماغ میں نا کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے, سفید ٹوپی, پوری پراپر داڑھی, اور جناب سفید کرتا, بڑے ایسے نورانی چہرہ, اور پکے نمازی تھے, بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں,
اور लेकिन पता नहीं मेरे दिल में सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कहा आप फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मैंने कहा आपके साथ बेसुकूनी पता है क्या है? मैं जानता हूं आपकी बेसुकूनी, आपको ये डर है कि इस फैक्ट्री का कोई नुकसान ना हो जाए। जैसी जिंदगी अभी है पता नहीं ये हमेशा वैसी रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो नमाज तो आपने पढ़ ली, आपने ज़कातें भी दे दी, आपने रोजे भी रख लिए, लेकिन ये जो लाशूर में खौफ है ना, इस खौफ का कोई इजाला करने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये श्योरिटी, ये गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि तुम्हें नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में देखा है बड़े बड़े कारोबार चलते हुए ठप हो जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे यही खौफ है। मैंने कहा इस खौफ का ये इलाज नहीं है कि आप अपने कारोबार को हर तरह से सेव कर लो, ये तो वो तो करना तो चाहिए सेव, लेकिन ये इलाज नहीं है। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप ये फर्ज कर लो कि ये छिन गया आपसे, सब कुछ अभी बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, अब होगा क्या? कह नहीं क्या होगा? मैंने कुछ भी नहीं होगा। सुबह 2 पराठे आप फिर भी खाओगे, रात को सोने के लिए छपड़ा आपको गंदे नाले पे या फुटपाथ पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, एंजॉय करना। दुनिया मुसाफिर खाना है, रहने की जगह बोलो नहीं। हमारी बेसिक जरूरत है, जब शदीद भूख लगे, भूख बर्दाश्त नहीं होती है, खाने को रोटी मिल जाए, ये बेसिक जरूरत है। नींद आए तो सोने के लिए जगह मिल जाए। ये नींद ऐसी अजीब चीज है, आप अगर नहीं सोना, एक वक्त आता है कि आप बचोगे भी ना तो कांटों पे भी नींद आ जाएगी आपको। अब जैसे मेरे साथ होता है ना, नींद नहीं हो रही, एक वक्त जब बहुत ज्यादा जमा हो जाती है, फिर हम नहीं भी सोना चाह रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। मैं एक दफा सफर में आ रहा था, बड़ा लंबा बस का सफर था, सोने का टाइम ही नहीं मिला। तो जब हम सखर तक पहुंचे ना, तो पुरानी बात है 20-25 साल पुरानी, तो मैं ऐसा सोया हूं, कभी उसके ऊपर जाके धड़ाम से गिर रहा हूँ, वो उठा रहा है, भाई क्या कर रहा है मौली साहब, फिर जब उधर को कर दो धड़ाम से उसके ऊपर गिरा, वो कह रहा है मौली साहब तमीज से बैठो यार, फिर उधर। मैं जागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि जो चीज जरूरी थी वो अल्लाह ने आपके ऊपर मुसल्लत कर दी। तो मैंने कहा नींद का भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोने की कहीं भी जगह ना हुई ना आपको। और जब गहरी नींद आती है ना, इंसान पे मुसल्लत होती है, बेशक नरम गद्दा ना भी हो, सोने का मजा खानदानी आता है। आदमी कहता है कहीं सर टिकाने की, कोई बंदे से कहता है तू खाली हाथ यूं रख के खड़ा हो जा थोड़ी देर के लिए, कहीं सर टिकाने की जरा सी जगह मिल जाए, ऐसा मजा आता है सोने में। वो जो सब्जी वाला जो मेरे पैसे लेके भागा था ना, वो ठेले पे सोता था रात को, वो रात को ठेले पे सोता था, उसको सुकून था ना, उसकी सुकून नहीं था असल में, वो थक इतना जाता था ना फ्रॉड कर करके उधर से पैसे, तो रात को आके अब उसको जगह नहीं मिली, तो मैंने कई दफा देखा ठेले पे सो रहा है। मजदूर लोगों को देख लो ना आप, जहां जगह मिले सो जाते हैं वो। तो मैंने उनसे कहा कि टेंशन लेने का नहीं है, आपकी बेसिक जरूरत नींद है, वो आ जाएगी, कहीं भी आ जाएगी, बैठे बैठे सो जाओगे। और खाने की जरूरत, इतना रिस्क अल्लाह इंशाअल्लाह आपको दे देगा। और शदीद भूख में तो मेरे भाई दाल में भी वो मजा आता है जो एक मालदार को कोरमे बिरयानी में। शदीद भूख लग रही हो ना, दाल खाने का अपना मजा। मैंने कहा दाल मिल जाएगी। फिर कहने लगे बीवी बच्चों का क्या होगा, जब इतनी गुर्बत होगी, खतरा होगा तो भाग जाएंगे। मैंने कहा जो खुद से भागे उसे भागने दो, ठीक है ना, जो खुद से भागे उसे कोई टेंशन। मुसाफिर खाना है ना भाई, नेक बीवी तो वो होती है जो आपकी शरीक हयात है। जब दौलत थी उस वक्त भी साथ, जब गुर्बत थी उस वक्त भी साथ। तो अगर गुर्बत में वो भाग गई, बोलो ऐ अल्लाह अच्छा हुआ तूने जिंदगी में ही जान छोड़ा, क्या ख्याल है। और मैंने कहा जब दोबारा पैसा आए तो फिर उसको लेके ना आओ, बोलो अब वहीं रहो। अब क्या करना है, गैरतमंद आदमी थोड़ी ऐसी चीजें पालता है। लेकिन तो मैंने कहा भागता भागता कोई है नहीं आजकल, लेकिन अगर भाग गई टेंशन नहीं, मुसाफिर खाना है, वैसे भी मर जाते तो कब्र में दफना के आ जाती हो। तो कोई टेंशन न लो मेरे भाई, किसी चीज की टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। हम मुसाफिर खाना है, हमारी फैक्ट्रियों को अल्लाह न करे आग न भी लगे तो भी तो मरना है ना। अरे फैक्ट्री तुम नहीं मरे, फैक्ट्री मर गई है, ज्यादा अच्छा है। इससे बेहतर कि तुम मर जाते और फैक्ट्री बच जाती। कोई फरिश्ता आए और कहे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है इसकी फैक्ट्री को आग लगवा दो, लेकिन इसको ऑप्शन दे दो कि तू मरे तेरी फैक्ट्री को मार दें। आदमी कहता है भाई मजदूरों समेत मार दे उस पूरी फैक्ट्री, मुझे बचा लो। यही होगा ना, मुझे बचा लो। तो उनको थोड़ा सुकून है। मैंने कहा आपका मसला ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, उलमा के पास ही बैठते हैं, मगर आपने दिल में दुनिया की मोहब्बत के कटर उबल रहे हैं। आप हमारे हजरत फरमाया करते थे बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तहज्जुद गुजार और जनाब बड़े हर बात पे दुरूद शरीफ, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत के कटर पालेगा उबल रहे हैं। ये ऐसे जैसे अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, तो दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं उबलते।
गंदगी के गटर हैं जो उबलते हैं। तो कहते हैं इनके दिल में गंदगी नहीं है, गंदगी के दुनिया की मोहब्बत की जो एक गटर है ना, गटर, वो गटर उबल रहे हैं। जिसको ये मिसाल समझ में ना आती हो, बारिशों में हमारी गली को आके देख लिया करे, गटर कैसे उबलते हैं, तो वो पता चल जाएगा कि ये है जो गंद निकला हुआ। इस गंद को निकालो। क्या कहा पैगंबर ने हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, तत्तखिदूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, ऐ मेरी कौम तुम घर इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है, इतना पैसा इन दीवारों में क्यों फूंक रहे हो? हालांकि वो हलाल पैसों से घर बना रहे थे भाई, हराम से थोड़ी बना रहे थे, हराम से नहीं बना रहे। फिर भी पैगंबर एतराज कर रहे हैं कि मौत को भूल गए हो तुम? इतना सरिया बुनियादों में डाला जा रहा है, लोग बता रहे थे हमने ये सरिया डाला। मैं कहता हूं अपनी हड्डियों में तो कैल्शियम है नहीं तुम्हारे, पहले अपनी हड्डियों में सरिया डालो भाई। हड्डियां बोसीदा हो रही हैं, खोखली हो रही हैं, और मकान की मजबूती पे इंसान फख्र कर रहा है, तो निकालो इस गटर को, ऐसे झटक दो। हमारे हजरत एक जिक्र बताया करते थे कि रात को ना तन्हाई में बैठ के ये जिक्र किया करें। ये जिक्र हदीस से साबित नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, इसलिए इसको सुनना समझना जायज नहीं है। वो जिक्र करवाते थे, बहुत से अकाबिर करवाते हैं ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा में क्या करना है? गर्दन यहां लेके जानी है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, ये तसव्वुर कर रहे हैं दिल से अल्लाह के अलावा सब चीजें निकल रही, निकाल के बाहर फेंक रहा हूं। इस तसव्वुर का ना बड़ा असर पड़ता है दिल के ऊपर। ला इलाहा सब निकाल के, बहरिया टाउन निकालो सबसे पहले इसमें। हाँ बहरिया, आपको नहीं पता बहरिया टाउन का, आप बाहर से आए ना। हमारे यहाँ वो कामयाब है जो बहरिया टाउन है, और वो नाकाम है जो बहरिया टाउन नहीं है। तो हमारे यहाँ जन्नतुल फिरदौस में रियाज मलिक है जिसका बहरिया टाउन। ये जन्नत जो दुनिया में बातें करते हैं लोग, अब उसको नहीं मानते, कहते हैं भाई तेरे प्लॉट कितने हैं। तो ला इलाहा का मतलब निकालो दिल से, कोई नहीं है। जो गंद भरा हुआ है ना, दुकान, प्लॉट, जायदादें, जागीरें, जिधर दिल अटका हुआ है, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरा प्लॉट, मेरा ये सब मेरा मेरा करके, जो मेरी गाड़ी, ये सब फजूल चीजों को ला इलाहा में तसव्वुर करके निकलो। हालांकि उस वक्त हमारे पास थैला भी नहीं था हम तो खुद तालिब इल्म थे, लेकिन कहते थे निकालो दिल से। रात को 100 दफा ना ये जिक्र करवाते थे, ला इलाहा, सब निकाल दिया, इल्लल्लाह। फिर इल्लल्लाह में चोट मारते थे दिल पे। इल्लल्लाह सिर्फ कौन है? अल्लाह है। तो अला कुल्लु मा खलल्लाह बातिल, हदीस में आते अल्लाह के अलावा सब बातिल है। इसका हम आज की जबान में तर्जमा करेंगे, अल्लाह के अलावा सब बकवास। सब क्या है? बकवास। अगर सब बकवास ना होता तो मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह दुनिया देता ना, और फिरौन को गरीब रखता कि मूसा तो मेरे हैं तो इनको दुनिया बहुत दूंगा, और फिरौन मेरा दुश्मन है, इसको खाने पीने के लिए रोटी, इसकी फैक्ट्रियों में आग लगाऊंगा। क्या कराऊंगा? फैक्ट्रियां तो फिरौन की चल रही थी, उसके महल्लात के नीचे नहरें बह रही थी, और मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन गुर्बत के ताने देता था। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, शादी करने के लिए तो 10 साल बकरियां चराई हैं इन्होंने। आप शादी करते हैं ना, असल में मैं कैसे भाई इतने अच्छे खानदान में शादी हुई, आप बताते हैं यार एक्चुअली मेरा बिजनेस, और वो उन्होंने ऐसा मेरा स्टेटस देखा कि खुद ही दे दी उन्होंने। और गरीब आदमी, अबे तुझे कैसे मिल गई? तो क्या कह रहा था यार, किसी का रक्षा उधार लेके गया था मैं बताने के लिए। वो बेचारा फख्र कर सकता है। तो फिरौन ये ताने देता मूसा अलैहिस्सलाम को कि अम अना खैरुम मिन हादल्लज़ी हुआ महीन, मेरे पास दौलत ही गरीब। तो इससे पता चलता है अल्लाह के अलावा इस दुनिया में सब कुछ क्या है? बकवास। हमारे नबी कचरे के ढेर पे सहाबा के साथ गए, एक मरी हुई बकरी का बच्चा, सॉरी मरी हुई बकरी का बच्चा नहीं, बकरी का मरा हुआ बच्चा, समझते हो? बकरी का मरा हुआ बच्चा, मुर्दार होता है ना, बू आ रही होती है, फूल फट रहा होता है। आपने सहाबा से फरमाया कोई है जो इसको कुछ दिरहम में खरीदे? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इस गंद को कौन खरीदेगा? आपने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत इससे भी कम है। जो हम इसको लिफ्ट करा रहे हैं ना, मेरा प्लॉट, मेरी गाड़ी, चंद असल में ये समझ में आती नहीं है। आंख बंद होगी तो समझ में आ जाएगा यार किस चीज पे मैंने मेहनत। तो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो, और ये जिक्र तन्हाई में इज्तिमाई ना करे, बिदत ना बन जाए। हाँ लाउड स्पीकर खोल खोल के भी मस्जिदों में हो रहा है, एक टोपी ड्रामे शुरू हो जाते हैं। हर चीज को ना लोग एंटरटेनमेंट का जरिया बना लेते हैं। अब ये जिक्र मैंने बता दिया तो अब पता चला मस्जिदों में प्रोग्राम चले, आइए हमारे यहाँ 3:05 पे जिक्र होगा, फिर हा हू रोना धोना करना कराना कुछ भी नहीं होता। तो तन्हाई में बैठ के अगर 100 दफा ऐसे कर लेना, ला इलाहा, हल्की आवाज के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कई दिन तक कंटिन्यू करेंगे, आपके दिल की कैफियत बदलना शुरू। फिर आपको लगेगा यार ला इलाहा कोई नहीं है, सब बकवास है,
پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں. دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا، افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار، بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن دو، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے، جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کا آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے بوٹیاں، چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہے، چھوڑ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. میں نے کہا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں، اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا وتخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا، کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں، کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا، بھائی میں حملہ کر دوں گا، میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ الشملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا، یار یہ کام بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں، یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں، یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں، اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا.
तो फर्रका, ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा, उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता उठा के पोटला फेंक दो, खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए। एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला, ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना, वो 2 बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी 2 सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये 2 टेंशनें तो चलो हम कहते यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल हैं, अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। अगर ये ज्यादा की कोशिश करेगा तो हो सकता है धेला भी ना मिले, और हो सकता है डबल मिल जाए। तो ये भी इसकी चाहत पे नहीं है, ये किसकी चाहत पे है, अल्लाह की। तो यकीनी फिर भी नहीं है वो, फिर मैं चुटकुला सुना दो ना, यकीनी फिर भी नहीं है। एक आदमी को बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बेचारी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि मैं अपने मियाँ को अच्छी लगूं, अच्छी फिर भी नहीं लग रही इसको। एक दिन वो बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक और खूबसूरत जेवर और खूबसूरत साड़ी और बड़ा खूबसूरत लिबास, हर चीज बड़ी वीआईपी पहन के आ गई। अभी अब बीवी की तारीफ कर रहे हैं, यार क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई है, कह रही थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत साड़ी, कह वो लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मेरा मियाँ बड़ा खुश है, बहुत अच्छा माशाल्लाह ड्रेस आपने, क्या खूबसूरत लिपस्टिक, एक चीज की तारीफ करके कहते हैं अच्छी फिर भी नहीं लग रही, इतना कुछ अच्छा पहना हुआ है मगर तू फिर भी अच्छी नहीं लग रही। ये मतलब है इस हदीस का कि इतनी टेंशनें उठाने के बाद हो सकता है दुनिया मिले फिर भी नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहे जहां से चला था। और इसके मुकाबले में आपने फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने इस दुनिया को पसे पुश डाल के कहा मेरा हदफ आखिरत है, ये दुनिया असल हदफ है ही नहीं, मिले ठीक है, नहीं मिले ऐसी की तैसी, ये ऐसी की तैसी याद रख लें। मिले ठीक है, बहरिया टाउन में प्लॉट मिल गया ठीक है, नहीं तो गंदे नाले पे ले लेंगे, मिल गया ठीक है, नहीं तो रेडी लगा लेंगे, मिल गया ठीक है, नहीं तो वैसे ही बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ये जिसका ये खौफ, और असल क्या है आखिरत, मुझसे गुनाह ना हो जाए कोई, अगर हो जाए तो जल्दी से तौबा करके अल्लाह को मनाऊं। आपने फरमाया जिसने आखिरत को हदफ बना लिया, जन्नत तो बाद में मिलेगी, कुछ इनामात दुनिया में मिलना शुरू हो जाएंगे। पहला इनाम जअलल्लाहु शमलहु जमअलहु मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, उसको फक्र फाका का खौफ था ना, फरमाया इसके दिल में अल्लाह गिना, इसके दिल को मालदार बना देगा, इसको ऐसा लगेगा यार जितनी मेरी जरूरत नहीं है अल्लाह ने रिस्क की बाल्टियां मेरे ऊपर उंडेल दी है, मेरी जरूरत सुबह 2 रोटी की है और रोटी के बजाय अल्लाह पराठे खिला रहा है। अजीब बात है या नहीं है, मेरी जरूरत थी सिर्फ चाय पराठा मिल जाए और अल्लाह मुझे अंडे भी खिला रहा है। नहीं यार ये समझ में तो रहने दो, बस ये आखिरी है, आप लोग भी बहुत थक गए होगे ना। मेरी जरूरत थी कि मैं किसी तरह बस रोटी और पानी मिल जाए, निवाला हलक में उतार लूं, क्योंकि मुसाफिर खाना है ना। अरे बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, शदीद भूख लग रही है, आदमी कहता है यार 2 निवाले कहीं स्टेशन से खरीद के ले आ, आगे पुप्पो का घर आने वाला है पेशावर में, चाचू का घर आने वाला है, तो मजे ही मजे बकरे रखे हुए वहां पे, सफर की टेंशन थोड़ी लेगा, फिर क्यों लेगा टेंशन वो। लोग कहते हैं ये सीट सफर में तुझे जो है ना ट्रेन में बड़ी बेहतरीन सीट मिली लेकिन तेरी नहीं है, ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। आदमी का तो क्या मसला है यार, मेरी हो वसीम भाई की हो, मुझे तो बैठने से मतलब है। तो कहता है घर मेरा जाती हो या किराए पर हो, रहने से मतलब है। बनाया वसीम भाई ने करोड़ों रुपए का, 20-25 हजार किराया देके मैं रह रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय मैं कर रहा हूँ। बेवकूफ वो है जिसने बनाया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यार तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं, तुम टैक्सियों में जाते हो, कोई बात नहीं यार, टैक्सी खरीदी उसने, मैं 500 रुपए देके सफर मैं कर रहा हूँ, तो मेरी जरूरत तो नहीं थी। लोगों तो पैदल सफर किए हैं इतने लंबे लंबे, मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र से मदियन पैदल गए हैं और हम यहाँ से सदर पैदल नहीं जा सकते, तो हमारी जरूरत थोड़ी है। लेकिन अल्लाह ने इतना एहसान किया, ग्रीन बस बना दी भाई। इमाम मेहदी के आने से पहले पहले कराची में ग्रीन बस चल पड़ी, सुभान अल्लाह। जिस कराची में गटरों के ढक्कन नहीं है उस पर अल्लाह ने इतना इनाम किया, ग्रीन बस चल रही है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं 50 रुपए देकर सुबह से लेकर रात तक एयर कंडीशन के चक्कर में बैठ गए, वो कि घर में गर्मी लग रही है तो 50 रुपए दो और एसी में लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो। ऐसे भी लोग हैं, वो सुना है, फिर उन्होंने कोई कानून चेंज किया। शुरू में ऐसा आया था कि 50 रुपए तो बैठे रहो, कोई नहीं पूछेगा, तो लोग सुबह फजर के बाद जाके बैठ गए
खाना वाना लेके रात को उतर के घर आ गए। उन्होंने कहा सारा दिन आज ठंडक में हमने गुजारा, ठीक है ना। तो नबी ने फरमाया जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल में गिना। तभी तो मैंने बाज गरीबों को बड़ी पुरसुकून लाइफ में देखा है। एक गरीब के 10-15 बच्चे थे, मियाँ बीवी और फिर माँ बाप भी उसी के साथ, और वो मौसम्बियां बेचता था ठेले पे। मैंने कहा यार कैसे इस मौसम्बी में खिला लेते हो सबको? कह रहे यार अल्लाह का दिया बड़ा फजल है, सुबह खाना भी पकता है, आटा भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, इसी में खाते हैं, रात को सोते हैं, अल्लाह का फजल है, किराया भी निकल आता है घर का। मैंने कहा ये देखो, एक वो फैक्ट्री वाला है जो कह रहे हैं लाशूर में क्या है, मुझे खौफ है, खौफ। क्यों? जब आखिरत असल बना ली तो फिर इंसान को जितना मिलेगा उससे वो समझता है मुझे मेरी मुसाफिर को इतने की जरूरत नहीं होती। ऐ अल्लाह तू मुझे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा दे रहा है, मुझे जरूरत इतने की नहीं है, समझते हो? बल्कि अगर गाड़ी नहीं भी होगी कहेगा अल्लाह तूने पांव से माजूर लोग पैदा किए हैं और मेरी दोनों टांगे सलामत हैं, जो कांप भी नहीं रही हैं। बाज लोगों की टांगे कांप रही है ना, तो मेरी दोनों टांगे सलामत हैं, ये बड़ी फजीलत की बात है। तो हर चीज पे क्या रहेगा वो खुश। हम अब देखो ये बातें जब इंसान किसी की जिंदगी में देखता है ना फिर समझ में आती है, इसलिए कहते हैं बुजुर्गों की सोहबत बहुत जरूरी है। हमने ये चीजें अपने शेख में देखी हैं। इंतहाई गुर्बत में भी कहते थे अल्लाह ने इतने इनामात किए हैं कि मुझे शर्म आती है, शर्म आती है कि अल्लाह तेरे एहसानात का हम कुछ भी तो बदला नहीं दिया ना। हालांकि क्या था, हमारे शेख के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किराए के घर पे सारी जिंदगी गुजारी, और दिल से कह रहे होते थे अल्लाह। और कभी कोई परेशानियां माजी के बयान भी करते ना तो वो कहते मैं सिर्फ आपको सबक देने के लिए बता रहा हूं, वरना वो बयान करते हुए मुझे शर्म इतनी आ रही है कि अल्लाह कहेगा 2-4 परेशानियां मैंने तुझे जिंदगी में क्या दी और तू लोगों के सामने गाता फिर रहे। शर्म आती थी उनको। हमारे यहाँ जिंदा रहने का कितना शौक है ना लोगों को, बड़ी उम्र बड़ी उम्र। हजरत कहते जब मैं 63 साल का हो गया तो मुझे तो अब शर्म आने लगी, यार मैं अभी भी मैं जिंदा हूँ, कितने लोग दुनिया से चले गए। अब ऐसा ना हो किसी बूढ़े को जाके आप कहें कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो बड़ी बदतमीजी की बात होगी। बूढ़ों के लिए दुआ करें अल्लाह इनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, क्योंकि जब आप 63 के होगे आपको शर्म वरम नहीं आएगी, आप कहोगे यार किसी तरह बच जाऊंगा। और कोशिश भी करो उनको बचाने की, क्योंकि बात बेवकूफ होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं जाके हमारे नाना से बोल दिया कि इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है, वो 99 साल के हो गए थे। तो हमने कहा कमबख्त ही इनके सामने कहने का थोड़ी है, इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है। तो जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसकी तबीयत में क्या पैदा कर देगा गिना। जब मिलेगा लोगों से, लोग कहेंगे अपना घर अभी तक नहीं बनाया, कह रहे यार बनाया तो वसीम भाई ने था, रह कौन रहा है, मैं ऐसा एंजॉय कर रहा हूँ। नल के तोड़ो, दीवारों को नीला पीला करो, किराएदार जो वाट लगाते हैं, बच्चों ने व्हाइट बोर्ड बनाया था दीवारों को, कीले ठोको उसमें ऐसी की तैसी करके, जब ज्यादा गुस्सा आए वो निकाल दे तो निकल के दूसरा ले लो, किराए पे तो हर जगह घर मिल जाते हैं। तो वो खुश रहेगा, खुश। और आपने दूसरा इनाम क्या बताया, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला, सारी टेंशनें अल्लाह जमा करके एक पोटले में बंद कर देंगे, उसको बता देंगे तेरी ये 2-4 टेंशनें, इससे ज्यादा दुनिया के गम भी उसके 2-4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक कमारे को गम होगा जो मेरा बयान सुनता है मेरी शादी हो जाए, बस टोटल गम, टोटल पोटले में ये 2-4 ही गम है उसके। दुनियादार आदमी के गम एक तो बहुत बड़ा पोटला है और वो भी क्या है, बिखरा हुआ है, और इसके 2-4 अगर होंगी भी तो वो एक पोटले में जमा लहू, अल्लाह उसको क्या कर देगा, जमा। यार बस अब्बा बीमार हैं और कोई ख्वाहिश नहीं है अब्बा ठीक हो जाए। ख्वाहिशात क्या हो जाती हैं, महदूद, ज्यादा लंबी चौड़ी ख्वाहिशात है ही नहीं दुनिया में, मुसाफिर खाना है भाई। वजमा लहू शमला, और आपने फरमाया व आततहु दुनिया वहिय रागिमा, पहले वाले की हालत क्या थी, सब कुछ कर लिया अच्छी फिर भी नहीं लग रही, वही था ना, मिला फिर भी नहीं। फरमाया इसके पीछे दुनिया आएगी नाक रगड़ते हुए जलील होके आएगी, ये दुनिया को लिफ्ट नहीं कराएगा। इस हदीस का मतलब समझना है ना, अहलुल्लाह की जिंदगियां देखो हमने देखी हैं, ऐसे रिस्क के दरवाजे खुलते थे उनको। हमारे हजरत के पास जब नोटों की गड्डियां आती थी ना, जब रिस्क के दरवाजे खुले हजरत से गिना नहीं जाता था, क्योंकि हजरत का टाइम बड़ा कीमती था। गिनते थे यार क्या मसला है यार, कई दफा ना 2-2, 3-3 नोट गिन लेते थे, फिर कहते थे बस वो दे देना जितने भी हैं, और आपके पास आए बैठ के यूं करके ना 6-6 दफा थूक लगा लगा के यार ये फिर लाइट में देख रहे हैं। हमारे महल्ले में एक बंदा रहता था, कोई उसको जानता नहीं है, बहुत पुरानी बात है इसलिए गीबत नहीं आई। वो इतना कंजूस दुकानदार था, उसका नाम बनिया रखा हुआ था लड़कों ने। उस वक्त चवन्नी अठन्नी भी चलती थी, चवन्नी चारा ने ना 1 रुपए का 1/4। हमें याद है हम कोई चीज खरीदने आते ना चवन्नी, तो वो चारा ने को ना यूं करके देख रहा होता था, किस नकली तो नहीं, अबे चारा ने कहां से कोई नकली छापेगा यार, इतना देख रहा होता था यूं करके ना उसको। उसका नाम लड़कों ने रख दिया था बनिया, ठीक है ना। तो
ایسا دل میں ہوس، ایسی ہوس، گن رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے تو نبی نے فرمایا آتا تو دنیا، دنیا اس کے پاس آئے گی. اور یہ جس دلیل سے زید نے بکر کو قتل کیا ہے، یہ کہہ کے کہ لکھی ہوئی ہوگی تو مرے گا، اسی دلیل سے ہم کس کو قتل کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ کہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے کہ یہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے، لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ لکھی ہوئی ہے؟ تو انسان کے اپنے ارادے کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے کہ تم تو سوچ سمجھ کے مار رہے ہو نا، تمہیں تھوڑی پتا تھا کہ اس نے مرنا ہے کہ زندہ ہونا ہے. تو ہر شخص نے اپنے ٹائم پہ ہی مرنا ہے، لیکن اس کی موت کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، کچھ لوگوں کی ناکامی. جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن یہ ہونے والا عمل کسی کو جنت کے قریب لے کے جا رہا ہے اور کسی کو جہنم کے قریب لے کے جا رہا ہے. اور یہ جو ایتھیس لوگوں کے اعتراضات ہیں نا، ان کے اعتراضات میں سے ہر اعتراض کا جواب نہ دیا کریں، ہمیشہ باطل لوگوں کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے ان پہ اعتراض کیا کریں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی ہیروئن پی رہا ہے، صبح شام کیا کرتا ہے؟ وہ سٹا لگاتا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، اور آپ کو آ کے تانا دینا شروع کر دے سگریٹ کا کہ تمہیں شرم نہیں آتی سگریٹ کا دھوئیں سے تم سوسائٹی کے ماحول کو خراب کر رہے ہو. تو آپ اگر بے وقوف ہوگے تو آپ اس کو عذر پیش کرنا شروع کر دو کہ ایکچولی سگریٹ سے یہ ہوتا ہے پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں یا میں ریلیکس ہو جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ اس سے کہو گے تم پہ تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم کیا پیتے ہو؟ ہیروئن. تم پہ تو یہ اعتراض بولو بنتا ہی نہیں. اگر میں سگریٹ پی کے بے عقلی کا کام کر رہا ہوں نا، تو کمبخت تم ہیروئن پی کے پرلے درجے کی حماقت کا کام کر رہے ہو. اس کو تو پہلے ایکسپلین کرو. اگر وہ مان لے کہ میں احمق ہوں پھر اس کا جواب دو آپ، اور اگر وہ نہیں مانتا کہ میں احمق نہیں ہوں پھر جواب دینے کی ضرورت، کیونکہ احمقوں کے سے کبھی بھی دنیا میں نہیں الجھا جاتا. تو ایتھیس جتنے بھی اسلام پہ یا اللہ کے وجود پہ اعتراض کرتے ہیں نا، آپ ان سے الٹا سوال پوچھا کرو، ان کے جواب نہ دیا کرو. تو جس شخص نے بھی یہ کہا نا کہ گرانے والا بھی اللہ تھا، تو آپ اس سے سوال پوچھو کہ بات یہ ہے کہ آپ تو خود اس کے قائل ہو، سائنس اس کی قائل ہے کہ اس زمین میں چینجر کے بغیر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. کائنات کی کسی چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. یہ سائنس کی تھیوری نہیں ہے، تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے. یہ پنکھا اگر اس کو پاور دے کے گھمایا نہ جائے نا، کھربوں سال تک کمبخت رکا ہی رہے گا، یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو پنکھا خود سے ہل نہیں سکتا وہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلانے والی طاقت کے بغیر، وہ پوری خود بخود آٹومیٹکلی بن کیسے سکتی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ان سے بولو پہلے اس سوال کا جواب دو بھائی، پھر ہم بتائیں گے اوپر سے اللہ نے گرایا ہے یا کس نے گرایا ہے، یا محلے والوں نے گرایا ہے، اس کو پتنگ اڑاتے ہوئے گرا تھا یا کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا تھا اس کا، کیسے پھسلا تھا؟ تم جو حماقت کی بات کرتے ہو نا، یہ کائنات خود بخود ہے. یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے جس پہ کچھ لطیفوں پہ ہنسی آتی ہے، لیکن کچھ لطیفے اتنے خطرناک ہوتے ہیں رونا آ جاتا ہے انسان کو اس پہ. تو یہ وہ لطیفہ ہے جس پہ ہمیں تمہاری حماقت پہ رونا آ رہا ہے. تم جن سائنسدانوں کو مانتے ہو وہ کہتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نا نہیں ہوتی. چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے، یہ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے. تو کریشن کیسے ہو گئی یار کریٹر کے بغیر؟ فوراً ایک پرانا گھسا پٹا سوال لے کر آتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو بھائی سائنس کا یہ جو اصول ہے نا، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے، خدا کے بارے میں نہیں ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ اس کائنات کے بارے میں. کائنات خود سے نہیں بن سکتی، اس کو کسی نے بنایا ہے. اب جس نے بنایا وہ کائنات سے ہٹ کر ہے، تو اس پہ تو فزکس اور کیمسٹری کے لاز لاگو ہی نہیں ہوتے، تو عقل سے بالاتر ہے. تو یہ اتنی بڑی حماقت ہے نا کہ آپ خود مانتے بھی ہو تبھی تو سارے کام خود کرتے ہو. اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا تو بیٹھ جاتے آرام سے، خود یہ سب چیزیں آتی ہیں آپ کے منہ میں، نوالے آتے ہیں، واش روم بھی خود ہی چل کے آ جاتا. اس کے لیے بھی بٹن دبانا پڑتا ہے. وہ ایک سست کا واقعہ میں سناتا ہوں نا، ایک بندہ بہت سست تھا، ابا اس کے بیزار ہو گئے کہ کم وقت کوئی بھی کام نہیں کرتا، تو ابا ایک اس کے لیے مشین لے کر آئے. ابا نے کہا چل میں ایک مشین لے آیا ہوں، سائنس نے ترقی کی، یہ بٹن دبائے گا ہر کام ہو جائے گا تیرا. ادھر بٹن دبائے گا ٹھک کر کے روٹی آئے گی، بٹن دبائے گا ٹھک کر کے چائے آئے گی. تو اس نے کہا ابا بٹن کون دبائے گا اس میں؟ تو جب بھی باطل لوگ ہوتے ہیں نا، باطل، کبھی بھی ان کے سوالات کے جوابات میں اپنی ٹائم ویسٹ نہ کیا کرو، ان سے سوال پوچھا کرو. میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ وہ حضرت فاطمہ کی وراثت لے لی تھی، اور معاذ اللہ وہ جو الزامات لگائے وہ یوں ہو گیا تھا، ظلم کیا تھا صحابہ نے مل کے. میں نے کہا تو کیا مطلب اس کا نتیجہ نکلے گا میں سنی مذہب چھوڑ دوں؟ میں سنی مذہب چھوڑ دوں نا، یعنی آپ کا مسلک اختیار کر لوں؟ تو میں نے کہا آپ کے مسلک پہ یہ اشکالات ہیں، مجھے اس کا جواب لے آؤ تو میں سنی مسلک چھوڑ دوں گا. میں نے کہا میں ان اعتراضات کو درست مان کے سنی مذہب چھوڑ دوں، بیچ میں دوسرا کوئی مسلک کوئی ہے ہی نہیں، آپ پہ تو اتنے اعتراضات ہوتے ہیں، تو میں تو بیچ میں لڑک جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میں ایک نیا فرقہ نکالوں گا، یہی ہوگا. تو لوگ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں مسلک ہی چھوڑ دو نا، مسلک پرستی ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ فضول بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے ایک کو کیا قرار دیا ہے؟ جنت. اور اگر یہ سارے غلط ہوتے تو نبی کی دوسری حدیث ہے کہ
میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی اور میری امت کی تعداد جنتیوں میں سب سے زیادہ ہوگی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 آدمی جن کا کوئی مسلک نہیں ہے وہ جنت میں جائیں اور 4 ارب جو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث ناموں سے موسوم ہے وہ سارے کہاں چلے جائیں؟ جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ مسلک ہے ان کے. نہیں آئی میرا آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے سب اوپر سے گزر رہا ہے بھائی، کچھ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. الحمدللہ الحمدللہ، ویری گڈ، زندہ باد. وہاں سے انگوٹھا ہے. اچھا خیر، تو 4 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے بھائی، 4 کھرب. حدیث میں آتا ہے میری امت کی صفیں سب، مفہوم سنا رہا ہوں، سب سے زیادہ یہ امت ہوگی اور گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی یہ امت. ابھی ایک مولوی صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کوئی غلط مسئلہ بتایا کہ قسطوں کا کاروبار اسلام میں حرام ہے. تو کسی نے پیچھے سے کان میں بتایا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار پہ تو اجماع ہے کہ قسطوں کے کاروبار میں قیمت ہمیشہ، اس کے تو جائز ہونے پر کیا ہے؟ اجماع. تو انہوں نے فرمایا قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں. لطیفہ ہے، جتنا ہنسو اتنا. او بھائی صاحب، اجماع حجت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف بات پہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا، امت گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اجماع حجت ہے. اگر قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے تو وہ ہے نہیں، آپ کو لگ رہا ہے. تو اجماع حجت ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب اجماع آ جائے گا تو اب کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر اگر آپ کو قرآن اور حدیث اس کے خلاف ہے تو ہے نہیں، آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے، اس لیے اجماع حجت ہے، چاہے قرآن و حدیث کے صورتاً خلاف ہو یا خلاف نہ ہو. حقیقت میں تو خلاف ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ کر رہا تھا، بات ہم نے شروع کی تھی الیکشن سے کہ آئے گا بھائی آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو میں یہاں تک آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو، جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو تقدیر کا مطلب یہی ہے، جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی نسبت کس کی طرف کرو؟ باب اللہ کی ہمارے ساتھ یہی مرضی، ہم اسی تقدیر پہ راضی ہیں. اور جو اپنے اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں. لوگ الٹا کر رہے ہیں، جو چیز اختیار میں ہوتی ہے پھر بھی نہیں کرتے، نقصان ہوتا ہے کس پہ ڈالتے ہیں؟ اللہ پہ ڈالتے. آپ کے اختیار میں تھا، آپ صحت بنا سکتے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا جو کولیسٹرول ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ گھی کا ڈبہ بن چکے ہیں، تھوڑے دنوں میں اگر آپ نے یہ نلی نہاری، مغز نہاری اور لڈو اور مٹھائیاں نہیں چھوڑی تو آپ ایک دھماکے کے ساتھ بولو پھٹ جائیں گے. ابھی آپ کے اختیار میں ہے نا اس کو کم کرنا. بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ جاگنگ کرو، واکنگ کرو، کچھ کھانے پر کیا کرو؟ کنٹرول کرو، کوئی لڈو مڈو کم کرو. شوگر کے پیشنٹ بنتے جا رہے ہو آپ، لیکن آپ فوراً کیا کہتے ہو؟ اب موت کا ایک دن متعین. وہ فلانے کو ہم نے دیکھا ہے سب کچھ کھاتا ہے، بہنوں کی وراثت تک کھا گیا، پھر بھی 100 سال نکال کے گیا. اب یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی بات ہے. آپ کو کراچی میں ایسے بہت سے لونڈے لپاڑے ملیں گے جو قدرت کی طرف سے بے روزگار نہیں ہے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے بے روزگار، 1 نمبر کے سست، کچھ بھی نہیں کرتے سوائے رزق بڑھانے کے وظیفوں کے. مجھ سے پوچھتے ہیں روزی بچانے کا وظیفہ بتا دے. میں نے کہا جتنا ٹائم وظیفہ میں لگائے گا اتنا ٹائم جاب تلاش کرنے میں لگا دے، اور وظیفے میں بس ایک کافی ہے، رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لے. اللہ اردو بھی سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہو یہ والی الفاظ 6 دفعہ دہرائیں گے تو اللہ کی سمجھ میں آئے گا؟ بھائی اپنے اسٹائل، آپ کو کسی سے بھیک مانگنی ہوتی ہے، وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہو یا اس سے مانگتے ہو؟ کیسے گھما گھما کے مانگتے ہیں. سیٹھ صاحب کے پاس جب جائیں گے، سیٹھ صاحب سے کہیں گے ایکچولی وہ آیا تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جا تو میں بہت سارے لوگوں کے پاس سکتا تھا، لیکن اصل میں آپ کے پاس اس لیے آنا ہوا کہ میرے ذہن میں آپ ہی کا آ رہا تھا، کیونکہ آپ ہی، اللہ نے آپ کو کیسا گھماتا ہے نا. جب دنیا مانگنی ہوتی ہے تو مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے، جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو وظیفوں پہ آتے ہیں. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے نا وہ اپنے آپ سے مانگنا، کہ کوئی اللہ سے مانگے.